गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, और मन बितियां गागर करिए। जुगो जुगो टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों चलवाई हाजरियां हाजरियां लवाउंदियां होया एकाग्रचित होंदियां होया गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत, वडभागे हाँ कर्मा वाले हाँ जिन्होंने इहो जिहा सोहना सुहावा समा प्राप्त होंदा है, जिस समय के अंदर असी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बराजते हैं। गुरु चरणों में बैठ के अपने जीवन की सेध लेने हैं, क्योंकि 84 लाख जून के विचों केवल एको ही जन्म ऐसा है जिहदे विच सानू गुरु की प्राप्ति होंदी है, जिहदे विच सानू अपने आप की पहचान करने का मौका मिलता है। तो जे ये मौका मिले है, इस मौके नूं किते अजाई ना गवा लईए, इस मौके नूं किते असीं व्यर्थ ना गवा लईए, क्योंकि समा बार बार नहीं मिलता। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार ज्यों बन फल पाके, वहीं गिरे बहोर न लागे डार। पर कबीर जी इस जन्म की महानता दसदे, इस समय की महानता दसदे कि हे मन, ये जिहड़ा जन्म है ना, ये दुलंभ है। दुलंभ का पाप अमोलक है, जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये अमोलक जन्म है और ये बार बार नहीं मिलता। फिर इस मन को समझाउण लगे कबीर जी, कहते मना, जिवें जंगल के अंदर किसी रुख को फल पै जाता है, जदों पकदा है तो पक के आप ही डिग पैंदा है, तो मिट्टी च मिल जाता है, दोबारा टहनी ना नहीं लगता। मिट्टी में डिगे हुए फल का कोई स्वाद नहीं चखता। कोई इंसान अगर उस फल को पकण तो पहला उस रुख तो जुदा होने तो पहला तोड़ के खा लवे तो खा लवे, उन्हें स्वाद का पता लगता है। कबीर जी समझाना चाहते हैं कि मना, जिवें जंगल विच लगे हुए रुख नूं फल दा, उवें ही तेरे मन नूं मनुखी शरीर मिलना भी उहदी फल दी नहीं है, उहदे वांग है। तो ध्यान करी, इस शरीर के पकण तो पहला ये अंदर उम्र पूरी होने तो पहला, ये अंदर समा मिलिया पूरा होने तो पहला अगर तू उस प्रकाश का आनंद स्वाद चख लवे तो चख लवे, तो जिदन ये शरीर जिहड़ा है पक के उम्र पूरी करके डिगेगा, ये मिट्टी च मिलेगा, तो फिर मना तेरे को दोबारा उस परमात्मा च लीन नहीं होया जाना, क्योंकि मौका तेरे को इस शरीर में बैठा बैठा ये समा पुगण तो पहला समा पूरा होने तो पहला तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, उस तो बाद विच नहीं होनी। तो कर कोशिश, जे तेनों यह समा मिले है सुभाविक, इनू संभाल। तो फिर इस समय को संभालने लई पंजवें नानक धन गुरु अर्जन देव पातशाह सोठ महला पंजवें के जरिए इस मन को उपदेश देंदे आ, समझाना करते हैं। कह लगे मना, विचार करके देख, कहते खोजत खोजत खोज बचारियो, खोजत खोजत खोज बचारियो, राम नाम तत सारा। गुरु अर्जन देव पातशाह समझाउण लगे इस जग नूं, कहते भी बड़ी खोज की है। हुण बड़ी खोज का मतलब की है कि बड़ा समा बतीत हो गया खोज करदे हैं, पर खोजद्या की लभा? असलीयत लभी एक। कहते किहड़ी असलीयत? कहते जग दे अंदर अगर कोई चीज़ श्रेष्ठ है, सारा दा भाव श्रेष्ठ अगर श्रेष्ठ है तो उस प्रभु का नाम, और कोई श्रेष्ठ नहीं है, इस तो अगे कुछ नहीं है। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने
ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ 611 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 1401 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖੋਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਲਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਲ ਕੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਕੈਸੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬੱਸੇ ਬਣਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਟ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਸੌ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਜਗ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਡਏ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੱਗ ਦੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਉ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਢਮਕਾਣੇ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਪੰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਚਲਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਨਕ ਦਾ। ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪੋ। ਥੱਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੱਪ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੜ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਨਾਮ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੇ ਨਿਦ ਆਪੋ। ਆਪੋ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਖੇ, ਅਖੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਅਖੇ, ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂ ਅਖੇ, ਤੇ ਖੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਲਓ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ?
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਰਲਦੀਆਂ? ਰੋਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ, ਸੁਰਤ ਅੱਖ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਾ ਕਰਕ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕਰਕ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਾਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕਰਕ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਕਰਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਝੰਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਝੰਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਸ ਆ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਸ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੇ ਸਗਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗਮਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ
ਪਿਆਰੇ। ਉੱਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿਓ ਕਾਮੋ, ਉਹ ਉੱਡੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਸ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਨੈਣ? ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਹਿ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਨੈਣ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਣ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆ ਦੋ ਨੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇਤਰ? ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੋ ਨੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਦੋ ਨੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਐਸੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਨੇਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਰ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦਿਖਦਾ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੇਤਰ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੇਤਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇਤਰ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਅੱਖ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਦ ਆ, ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਯਾਦ ਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਯਾਦ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਯਾਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਮਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਐਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਖਦੀ, ਅੱਖ ਚੁੱਕਦੀ ਵੇਖਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਲਾਗੇ ਖੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਤਾ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੱਗ ਮਗਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਲ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਡਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੈਂ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸਲੀਅਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਕਾਟੇ, ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਿਮਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗਰਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗਣਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਪੁਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੇਂ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸੁਬਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਪੀਆ ਕਰ। ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ ਬਈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਘਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਕ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ, 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ। 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੀ ਉਸਤਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਣਾਏ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਸਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਈ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਤਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਮਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ, ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਮਾਂ ਕਾਹਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਸਾਖ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿਕੇ ਹੰਬਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾਤਾ ਰੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇ,
ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਆਂਦਾ ਧੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭੂਗਾ? ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੰਤੋਖ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਾਵੈ। ਮਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਤੋਖਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਝੂਠੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭੁਗਤ। ਭੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੋਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤੂ। ਭੁਗਤੂ ਹੁਣ। ਫਲਾਣੇ ਸੋਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਆਪੇ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੂ ਆਪੇ ਭੁਗਤੂ। ਤੂੰ ਕੋ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭੁਗਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਈ ਜਾਂਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੰਡਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਊਗਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਤ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਢੰਗ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਪੂਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਿਉ ਉਪਕਾਰ। ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਆਂਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੁਕਤ, ਭੁਗਤ, ਜੁਗਤ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਭਗਤ। ਭਗਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ? ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗਤ, ਭੱਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ, ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਓ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਨ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦੀ ਕਰ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਣਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਐਸੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਗਏ ਸਾਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਧੂ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਗੜਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਬਲ ਤਾਕਤ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹਤਾ। ਬਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕਰ ਲੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਚਾਹ ਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸੁਵੜ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਮਰਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।